ایڈوانس اسلامک گرومنگ کے پلیٹ فارم سے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ شروع کرتے ہیں، آج کے بارے میں بتاتے چلیں کہ آج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنے والی ہوں، اور یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے ہمارے ہاں، اور ہم لوگ ہر کوئی اس میں انوالو ہے اور ہر کوئی اس میں پریشان ہے۔ ایون کہ اب تو فارنرز اور جو دوسرے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس چیز کے اندر بلیو کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور یقیناً آپ کی ایک لائکنگ اور ایک شیئرنگ سے کسی کی زندگی بن جائے گی، کسی کا فائدہ ہو جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو آٹومیٹکلی آخرت کے بینک میں آپ کی نیکی ضرور ایڈ ہو جائے گی۔ تو بات کرتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کے بارے میں۔ بہت زیادہ لوگ اس میں انوالو ہیں، اور ہر کوئی دوسرا بندہ یہی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ پلیز ہمیں یہ اس کے بارے میں بتائیے، اور لوگ بہت زیادہ ڈر گئے ہیں۔ اگرچہ لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بھی یوز کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ ڈر بھی گئے ہیں، اور بہت سارا لوگ اب اپنے جیسے اسٹیٹس لگاتے ہیں یا اپنی اپڈیٹ کرتے ہیں، تو اس چیز سے اب وہ تھوڑا سا ایوائڈ کرنے لگے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے انسان پریشان ہوتا ہے، کس طریقے سے ان چیزوں کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا ثبوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ جادو ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایک شخص تھا اس وقت کا جس کا نام تھا بالم باعورہ۔ اس نے اور اس کی بالم باعورہ اور لبید بن عاصم، یہ دو نام احادیث کے میں ذکر کیے جاتے ہیں کہ تو یہ شخص تھا، اس کی بیٹیوں نے اور اس نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اس طریقے کی چیزیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو آپ کو نسیان ہو جاتا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ میں نے یہ بات کر دی ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے، ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے، صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ کیا میں نے یہ بات کر لی ہے یا یہ بات نہیں کی ہے؟ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے ابھی یہ بات ہمیں نہیں بتائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غنودگی ہوتی تھی، اور بہت زیادہ ایسی نیند کی کیفیت میں رہتے تھے، اور دماغ ایسے سن اور سویا سویا رہتا تھا۔ تو کافی عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت چلتی رہی۔ پھر جب اس کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا چونکہ ہر چیز کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَهُدًى لِلنَّاسِ وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ، کہ ہدایت بھی اس کے اندر ہے اور شفا بھی اس کے اندر ہے۔ تو ہمیں کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت بھی اگر ہمیں چاہیے، کسی مسئلے میں ہم پریشان ہیں تو اس کا جو ہمیں گائیڈنس ہے، جو گائیڈر ہے، وہ ہمارے پاس قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسی طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین گائیڈر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی مسئلے میں پریشان ہیں اور ہمیں اس کا سلوشن چاہیے، تو اس کے لیے بھی بہترین جو سلوشن ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس کے بارے میں ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس نے کیا کیا تھا۔ ایک اندھے کنویں کے اندر، جس کا جو کنواں خشک ہو جاتا ہے، جو ایسا کنواں جو بالکل خشک ہو جاتا ہے، اس میں پانی نہیں آتا، تو اس کو اندھا کنواں جاتا ہے۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک کے کچھ بال اور ٹوٹی ہوئی کنگھی کے اندر لپیٹ کر کے، اور اس کے اندر کوئی ایک پتلا سا بنا کر کے، اس کے اندر سوئی لگا کر کے، اور وہ جو ہے وہ اس کے اندر اس نے اس اندھے کنویں کے اندر پھینکوا دیا تھا۔ تو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے حفاظت کرتے تھے، تو پورا تو اس کا یہ عمل، یہ منتر، یہ چیز ان کے اوپر اثر نہیں کری، لیکن تھوڑا تھوڑا سا ان کی
उनके अंदर निस्यान पैदा हो रहा था, गुनूदगी पैदा हो रही थी। अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें हमारे लिए, आपके लिए, बाद में आने वालों के लिए ही इस चीज़ को बताना था, इस चीज़ का इलाज बताना था कि अगर ये चीज़ हो जाए तो आपने क्या करना है और किस तरीक़े से करना है। तो इसके बारे में फिर आज एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, आराम कर रहे थे, तो दो फरिश्ते आए, एक उनके सरहाने की तरफ और एक उनके पाँव की तरफ बैठ गया, और वो आपस में पूछने लगे कि इनको क्या हुआ है। उस दूसरे ने कहा कि इनके ऊपर जादू हुआ है। उसने कहा अब क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि इनको फ़लाँ फ़लाँ जगह से ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये निकलवानी चाहिए, और सूर्य फलक और सूर्य नास पढ़ के एक एक गिरा लगाते रहनी चाहिए। और जैसे जैसे ये गिरा लगा करके, और फिर इस गिराहों को जो है वो जो उसने धागे के ऊपर 11 गिरे लगा करके फेंक दी थी, तो वो धागा मंगवाया गया और देखा गया, तो एक एक मर्तबा सूर्य फलक और नास पढ़ते जाएं और एक एक धागे को खोलते जाएं, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इनकी ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी, ये जादू ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह असल में बताना मकसद ये था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का इलाज बताना था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौरन आँख खुली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए-किराम से इस बात का ज़िक्र किया और सहाबा-ए-किराम से कहा कि मैंने इस तरह ख्वाब देखा है, और जाओ फ़लाँ फ़लाँ जगह, फ़लाँ अंधा कुआँ है, उसके अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हैं, वो ले करके आओ। फिर वो गए और सहाबा-ए-किराम ले करके आए, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो एक पुतला सा बना हुआ है, टूटी कंघी है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक और सीने मुबारक के बाल हैं, और इसके अलावा एक धागा सा है जो उसके गिर्द लिपटा हुआ है, और उसके अंदर 11 गिरें पड़ी हुई हैं। अब 11 गिरें पड़ी हुई थी, तो सूर्य फलक और सूर्य नास को मिला करके अगर आप पढ़ते हैं तो ये 11 आयतें बनती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपको इस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया था कि इसके बारे में आपको मैं डिटेल से कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह जादू हुआ था, इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो 11 तरीके से आपने 11 गिरोह को किस तरीके से खोलना है। अब आपने क्या करना है, सूर्य फलक और सूर्य नास को एक एक मरतबा पढ़ना है, तो ये 1 टाइम होगा। फिर दूसरी मरतबा पढ़ना है, ये 2 टाइम होगा। फिर तीसरी मरतबा पढ़ना है, ये 3 टाइम होगा। इस तरह आपने 11 मरतबा यानी 11 टाइम पढ़ना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके ऊपर जो भी जादू होगा, सहर होगा, जो भी आपके ऊपर कोई भी अमल होगा, नज़र होगी, हसद होगा, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और सुबह शाम अगर आप कर सकते हैं तो ये अमल 3 दिन तक तो कंटिन्यूसली करें। और अगर आप 3 दिन के अंदर आपको फ़ायदा हो जा रहा है कंटिन्यूसली इस अमल की बरकत से, तो आगे मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप सुबह और शाम यानी फ़जर के बाद, असर के बाद नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए बेहतर ये है कि आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ सुबह के टाइम या सिर्फ़ और सिर्फ असर के बाद आपने ये अमल कर लेना है। लेकिन ये अमल जब अगर आप 1 मरतबा करेंगे तो इसको आपने 40 डेज़ तक करना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जैसा से जैसा बड़ा अमल होगा, जैसे से जैसा बड़ा जादू होगा, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। जब आपका ये अमल आपको कामयाब कर दे, ख़त्म हो जाए, तो आपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बता देना है कि आपका काम हो गया। हमारे लिए खुशी होती है, हमें एनर्जी मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों की डिमांड्स होती है कि हमें इस टॉपिक पे बताएं, हमें इस टॉपिक पे बताएं, तो हौसला अफजाई होती है। हौसला अफजाई किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी आदमी के लिए, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो गैर आलिम हो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, जो भी हो, औरत हो, मर्द हो, हर किसी को हौसला अफजाई और तारीफ़ हर किसी को चाहिए होती है, क्योंकि ये इंसान को आगे ग्रो करने के लिए एक बहुत बड़ा ब्रिज का काम देती है, टॉनिक का काम देती है। तो इसलिए बराए मेहरबानी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर बहुत ज़्यादा कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ जो आप लोगों की तरफ से डिमांडिंग टॉपिक होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।